بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جگادو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تحریک انصاف کے کارکن ذل شاہ کی موت محض ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہے یا پھر ایک منظم قتل کی واردات؟ کیا ذل شاہ کو حساس اداروں کی تحویل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ جھوٹ بول رہی ہے یا پھر نگران حکومت؟ کیا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں حکومت اور اپوزیشن دونوں یہ ذل شاہ کی موت پر سیاست کر رہے ہیں؟ اور کیا ذل شاہ کے والد کو مقدمے سے دستبردار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا؟ اگر یہ دباؤ ڈالا گیا تو یہ کس نے ڈالا؟ اور کیا واقعی ہی یہ دباؤ کام کر گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چند بنیادی سوالات پر بات کریں گے۔ آج نگران وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں حکومت نے بتایا کہ ذل شاہ کی موت ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے، اور یہ روڈ ایکسیڈنٹ کوئی ارادتی طور پر کوئی قتل کی واردات نہیں تھی، ایک محض ایک حادثہ تھا۔ اور اس حادثے کے اندر جو گاڑی استعمال ہوئی وہ تحریک انصاف کے ایک رہنما راجہ شکیل کی ملکیت ہے، اور یہ ڈیوائیڈر کے ساتھ گاڑی ٹکرائی اور اس کے نتیجے میں ذل شاہ کی موت واقع ہوئی، اور جو ملزمان ہیں وہ خود ذل شاہ کو ہسپتال لے کر آئے، اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ان افراد کو گرفتار کر لیا گیا، گاڑی کو برآمد کر لیا گیا، اور باقاعدہ طور پر نگران حکومت اس بات کا الزام عائد کر رہی ہے کہ ملزمان نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس ساری صورتحال کے بارے میں بتایا، اور یاسمین راشد نے آگے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو یہ بتایا کہ اس شخص کی ہلاکت تحریک انصاف کے کارکن کی گاڑی سے ٹکرانے کے نتیجے میں ہوئی ہے، اس میں پنجاب حکومت کے تشدد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ کلیم کیا گیا آج نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی جانب سے، اور اب جب یہ ذکر کیا گیا تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے آ کر قوم سے، تحریک انصاف سے، عمران خان صاحب سے معذرت کریں گے کہ انہوں نے ذل شاہ کے قتل کا مقدمہ جھوٹا پرچہ عمران خان صاحب کے اوپر درج کروایا، اور ایک روڈ ایکسیڈنٹ کو چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر اتنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ محسن نقوی صاحب نے نہیں کیا۔ اب ایک طرف تو یہ کہانی ہے، کچھ تصاویر ہیں، کچھ اعترافی بیانات ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں ملزمان کے حوالے سے جو بتائی گئی اور دکھائی گئی، مگر دوسری طرف پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے جو تشدد کے نشانات کی وضاحت کر رہی ہے، اور یہ وضاحت کانٹرڈکٹ کر رہی ہے مبینہ طور پر جو اب تک کی ابتدائی معلومات ہیں اس روڈ ایکسیڈنٹ سے جو بتایا جا رہا ہے۔ اور روڈ ایکسیڈنٹ میں جو ویگو ڈالا ہے بلیک رنگ کا، وہ ڈیوائیڈر سے ٹکرایا ہے، مگر کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جب گاڑی ڈیوائیڈر سے ٹکراتی ہے تو پھر گاڑی کو ایک شدید نقصان پہنچتا ہے، مگر ایسا کوئی ثبوت اب تک دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن اس پوری کہانی سے اور اس پورے واقعے سے ہٹ کے دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور نگران حکومت کے اوپر ملبہ ڈال دیا، اور ایک حادثے کو استعمال کیا نگران حکومت کو بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن کس نے کس کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور کس نے کس طریقے سے سیاست کرنے کی کوشش کی، اس سے قطع نظر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا، آخر وہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے ذل شاہ کو اس حادثے کے مقام تک پہنچایا جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ تو یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جناب سب سے پہلے تو تحریک انصاف کو کارنر کرنے کے لیے، الیکشن کیمپین سے آؤٹ کرنے کے لیے دفعہ 144 لاہور کے اندر نافذ کی گئی۔ اگر دفعہ 144 نہ لگائی جاتی، تحریک انصاف کی ریلی کو روکا نہ جاتا، کارکنوں پر ڈنڈے نہ برسائے جاتے، گاڑیوں کے شیشے نہ توڑے جاتے، لاٹھی چارج نہ کیا جاتا، خواتین کے کپڑے نہ پھاڑے جاتے، گرفتاریاں نہ کی جاتی،
اور شاید ज़िले शाह बच जाता, शायद ये वाकया ना होता. अब खुद निगरान हुकूमत ये कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया, गाड़ी में डाला, प्रिजन वैन में डाला और कुछ फासले पर फोर्ट्रेस के करीब ले जाकर छोड़ दिया. अब जिस जगह पर छोड़ा गया वहां पे क्या गाड़ी टकराई या नहीं टकराई, और जो मंजर भाषण है वो तो अब हुकूमत का है और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इस बात का फैसला होगा. मगर असल प्रॉब्लम थी इस इलीगल एक्शन की जो तहरीक इंसाफ को डराने के लिए इस्तेमाल किया गया. अब मोहसिन नकवी की लॉजिक सुने आप, वो क्या कह रहे हैं, भाई कोर्ट के ऑर्डर थे, औरत मार्च था, खान साहब एक दिन पहले कर लेते, आगे कर लेते. सवाल ये है कि क्या कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा था कि औरत मार्च के दौरान कोई और सियासी जलसा नहीं हो सकता, कोई रैली नहीं हो सकती, कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हो सकती? यानी अगर लाहौर में किसी और मकाम पे औरत मार्च को मुंतकिल कर दिया जाता, 2 करोड़ की आबादी का शहर है, एक बहुत बड़ा शहर है, 14 कौमी असम्बली की सीटें, इतना बड़ा मोहल्ले वकूआ, किसी भी जगह के ऊपर औरत मार्च हो सकता था. इसके लिए दफ़ा 144 लगाकर ताकत का अब्यूज़ करना वो ज़रूरी था. इस बात का जवाब जो है वो मोहसिन नकवी साहब को देना चाहिए. और फिर अमन व अमान की सूरत हाल को बुनियाद बनाया. भाई बात यह है कि एक दिन आपने कमांडो एक्शन किया, बंदे की जान ले ली, और इस जान लेने के बाद आपका ख्याल था कि माजी की तरह ये वाकया भी मिट्टी पाव हो जाएगा, लेकिन फिर बैनुल अक़वामी इदारे वो निगरान हुकूमत पर उंगलियां उठा रहे हैं, निगरान हुकूमत से इस कत्ल का जवाब मांग रहे हैं. तो फिर आपने फौरी तौर पे अगले दिन अमन व अमान की सूरत हाल भी ठीक होगी, दफ़ा 144 भी ख़त्म कर दी गई. तो नीयत का फतूर है बुनियादी तौर पर. ये कत्ल, इस कत्ल की जो रूट कॉज है वो आपकी दफ़ा 144 और तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने का इकदाम बुनियादी जिम्मेदार है. अब इसको ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आप इसको एक हादसा समझ के भूल जाएं. कैसे हादसा समझ के भूल जाएं? मसला ये है कि इस मुल्क में हर वाक़े को, हर रियासती दहशतगर्दी को, हर पुलिस गर्दी को हमें हादसा कहकर भुलाने की कोशिश की जाती है. ये सानिया मॉडल टाउन को हादसा करार दे देते हैं, ये सानिया साहिवाल को हादसा करार दे देते हैं, ये सलाहुद्दीन की मौत को हादसा करार दे देते हैं, ये नकीबुल्ला महसूद के कत्ल को हादसा बना देते हैं, ये वकार सती के कत्ल को हादसा बना देते हैं, ये खरोटाबाद के वाक़े को हादसा बना देते हैं. और ये वो चीज़ें जो कैमरे के सामने ये पुलिस यूनिफॉर्म में, फोर्सेस के यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए जो एहलकार हैं, उनका तशद्दुद, उनकी गोलियां जो कि बाकायदा तौर पर कैमरे की आंखों ने महफूज की इन वाक़यात में, इन तमाम वाक़यात को हादसा करार दिया जाता है. यहाँ पर भी आज ये कहा जा रहा है कि ये रोड एक्सीडेंट है. क्यों? क्योंकि ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, ये पुलिस मुकाबलों के गुरु समझे जाते हैं. और वो एक मुहावरा भी मशहूर है कि लत्ता विंगियां ते पुलिस मुकाबले, छोटू गैंग इनसे नहीं पकड़ा जाएगा. कच्चे का इलाके में ये अमन नहीं ला सकते, वहां पे इनको फौज की मदद चाहिए. इलेक्शन ये लोग नहीं करवा सकते, डाकू ये नहीं पकड़ सकते, मोबाइल स्नैचर ये नहीं पकड़ सकते, क्राइम रेट ये नहीं कंट्रोल कर सकते. ये क्या कर सकते हैं? ये सियासी जमातों को इंतकाम का निशाना बना सकते हैं, ये सियासी कैदियों को मार सकते हैं. अब ज़िले शाह की मौत हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी एहतसाब का मुतलाशी है. लेकिन इससे बढ़ के इस निगरान हुकूमत के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है. ना ये वायलेंट एक्ट करते, ना ये तशद्दुद करते, ना ज़िले शाह वहाँ तक पहुँचता और ना ये वाक़या पेश आता. बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे लोगों को सियासत के लिए बहुत कुछ मिल गया होगा, लोगों को बोलने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल गया होगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चलेंगे, लोग ताज़ियत भी करेंगे. मगर मुझे लगता है कि ज़िले शाह को और उसके ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिलेगा, और ये इंसाफ अपना अपना होगा. और इस कत्ल की इंटरप्रिटेशन कुछ लोग इसको हादसा कहकर भूल जाएंगे, और कुछ लोग इसको रियासती कत्ल, रियासती जबर कहकर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करते रहेंगे. अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा. मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.